Next exercise 8.1. In triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A. Second one sin C cos C. So figure போட்டுக்கலாம். இதில் A right angled at B ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ Bல right angled. இது C. இப்போ AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. இது நமக்கு தெரியாது, கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ சொல்யூஷன் AC equal to root of AB square plus BC square. அதாவது AC equal to opposite side square plus adjacent side square. அப்போ root of 24 square plus 7 square. இப்போ 24 வந்து 16, 9, 8, 4, 5, 7, 6. root of 576 plus 49 equal to 625 equal to 25. அப்போ AC equal to 25. Therefore, sin A equal to first subdivision. Sin A equal to opposite side by hypotenuse. அப்போ opposite side வந்து என்ன? 7. 7 by 25. அடுத்து cos A equal to adjacent side. அப்போ adjacent side by hypotenuse. Adjacent side AB by BC. AB by AC. Hypotenuse. அப்போ AB equal to 24, 25. Second subdivision. Sin C. Sin C க்கு opposite side என்ன? AB by hypotenuse AC. அதாவது opposite by hypotenuse. Equal to AB வந்து 24, AC is 25. அடுத்தது cos C. Cos C equal to adjacent by hypotenuse. இப்போ adjacent by hypotenuse. Adjacent side இங்கே BC by hypotenuse is AC equal to 7 by 25. Next second problem. Tan P minus cot R. கொடுத்துருக்காங்க PQ equal to 12, PR equal to 13. அப்போ tan P equal to tan P னா opposite side by adjacent side. அப்போ இங்க opposite side என்ன? tan P க்கு opposite side QR. QR by PQ. அப்போ நமக்கு QR வேணுமா? அப்போ QR equal to QR வந்து என்ன நமக்கு? adjacent side. வேணும் அப்படின்னா root of PR square minus PQ square. அதாவது root of hypotenuse square minus opposite side square. அப்போ root of PR square is 169. 13 square 169 minus 12 square is 149 equal to root 25 equal to 5. அப்போ QR equal to 5. அப்போ find tan P கொடுத்துருக்காங்களா? Therefore tan P equal to QR by PQ. இப்போ QR என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 5 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 5 by 12. Next cot R. cot R equal to என்ன? tan P வந்து adjacent by tanக்கு வந்து tan theta equal to opposite by adjacent. Opposite by adjacent side. cot theta equal to என்ன? adjacent side by opposite side. மாறி வருமா? அப்போ இங்கே cot R கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ cot R equal to adjacent side QR by PQ. QR by PQ. ஏன்னா ஆப்போசிட்டாக எடுப்போம். tan thetaக்கு ரெசிப்ரோக்கல் தான் cot theta. அதனால சைடு வந்து adjacentஆ மாறும். மேலே உள்ளது, கீழே உள்ளது ஆப்போசிட்டாக மாறும். இப்போ QR by PQ. QR is 5. PQ is 12. But therefore, tan P minus cot R equal to 5 by 12 minus 5 by 12 equal to 0. Next third problem. Figure. போட்டுக்கலாம்.
ரைட் ஆங்கிள் அட் பி போட்டுக்கலாம். ஏ இது சி. இப்போ சைன் ஏ ஈக்குவல் டூ 3/4 குடுத்துருக்காங்க. சைன் ஏ ஈக்குவல் டூ ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னியூஸ் இல்லையா? அப்போ 3/4 குடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஆப்போசிட் சைட் சைன் ஏவோட ஆப்போசிட் சைட் பிசியா? அப்போ இது 3 ஹைபாட்னியூஸ் வந்து 4. தேர்ஃபோர் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? ஏபி கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏபி வந்து அட்ஜசன்ட் சைடா? ஏபி ஈக்குவல் டூ அட்ஜசன்ட் சைடு இப்போ ஈக்குவல் டூ ரூட் ஆஃப் ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர். அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ரூட் ஆஃப் ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் 16 மைனஸ் 9 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 7. அப்போ இதுலேருந்து எழுதிக்கலாமா? தேர்ஃபோர் சைன் ஏ ஈக்குவல் டு சாரி காஸ் ஏ. தேர்ஃபோர் காஸ் ஏ ஈக்குவல் டு adjacent by opposite adjacent by hypotenuse. அப்போ adjacent equal to root 7 by 4. Next tan A. Tan A equal to opposite by adjacent. Opposite by adjacent. That's equal to 3 by root 7. Next fourth problem. Solution. 15 cot A equal to 8 குடுத்திருக்காங்க. Therefore, cot A equal to 8 by 15. அப்போ இது வந்து அட்ஜசன்ட்டா? மேல உள்ளது அட்ஜசன்ட் பை கீழ உள்ளது ஆப்போசிட். டான்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். காட்னா அட்ஜசன்ட் பை ஆப்போசிட். அப்போ இதுலேருந்து ஹைபாட்னியூஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர். ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபாட்னியூஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் அட்ஜசன்ட் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜசன்ட் சைட் ஸ்கொயர். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு root of opposite square 15 square is 225 plus 54. That is equal to root of 289 equal to 17. 17 square வரும். root of 17 square that is equal to 17. நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ நமக்கு sin A வேணுமா? sin A equal to opposite by hypotenuse. ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது நமக்கு 15 by 17. அடுத்து secant A. அதுக்கு நம்ம cos வேணுமா? cos A equal to adjacent by hypotenuse. That is equal to adjacent side என்ன 8 by 17. 8 by 17. Therefore, secant A equal to 17 by 8. ஏன்னா இதுதான் நமக்கு வேணும். cos தேவையில்லை. 15 by 7, 17 by 8. Next, fifth problem. Secant theta equal to 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratios. Solution. Secant theta na என்ன? Hypotenuse by adjacent side. ஏன்னா காசோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் secant. காசுக்கு வந்து adjacent by hypotenuse. ஓ இது வந்து என்ன 13 by 12. இப்போ நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு வேணுமா? ஆப்போசிட் சைடு equal to root of hypotenuse square side square minus adjacent side square. That is equal to root of 169 minus 144 equal to root 25 equal to 5. அப்போ இதில் secant theta கொடுத்ததுனால இதுலேருந்து நான் cos theta எழுதிக்கிறேன். ஏன்னா calculate all other trigonometric ratiosன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 12 by 13 வந்துடும் cos theta. இப்போ sin theta கண்டுபிடிக்கலாம். sin theta equal to opposite side by hypotenuse. Opposite side 12, 5. Hypotenuse is 13, 5 by 13. இதுலேருந்து cosecant பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட reciprocal cosecant 13 by 5. அடுத்து காசும் சீக்கண்டும் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் டேனும் காட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். tan theta equal to opposite side by adjacent side. That is equal to opposite side என்ன? 5. Adjacent side is 12. அப்போ 5 by 12. Which implies cot theta equal to 12 by 5.
Next, sixth problem. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Solution. Given என்ன கொடுத்திருக்காங்க? cos A equal to cos B. அப்போ angle A and angle B are acute anglesனா இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் அட் எந்த ஆங்கிள்ல Cல ரைட் ஆங்கிளா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். Cல Cல வந்து ரைட் ஆங்கிள்டா இருக்குது. ஏன்னா ஆங்கிள் A அண்ட் ஆங்கிள் B ஆர் அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ். அதனால C தான் ரைட் ஆங்கிள் நமக்கு இங்க. இப்போ cos A ஈக்குவல் டு cos B ஈக்குவல்னு குடுத்துட்டாங்க. இது இந்த ஃபிகர்ல இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இருந்து நம்ம cos A அண்ட் cos B கண்டுபிடிக்க போறோம். இன் ட்ரையாங்கிள் ABC cos A ஈக்குவல் டு அட்ஜசன்ட் சைடு பை ஹைபாட்னியூஸ். அப்ப cos A ஈக்குவல் டு AC பை AB. ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். cos B ஈக்குவல் டு cos Bல அட்ஜசன்ட் சைடு BC. ஹைபாட்னியூஸ் AB. ஈக்குவேஷன் 2. தேர்ஃபோர் என்ன குடுத்திருக்காங்க? cos A ஈக்குவல் டு cos B cos A ஈக்குவல் டு cos B னால since cos A ஈக்குவல் டு cos B இது வந்து கிவன்ல இருந்து எழுத போறோம். கிவன் தேர்ஃபோர் இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா? அப்போ தேர்ஃபோர் AC பை AB ஈக்குவல் டு BC பை AB. இப்போ டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? விச் இம்ப்ளைஸ் AC ஈக்குவல் டு BC. ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள் டெஃபினிஷன் என்ன? ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள்ல 2 சைடு ஈக்குவலா இருக்குமா? 2 சைடு ஈக்குவலா இருந்தா இது வந்து ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள். 2 சைடு ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா இது ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள். ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள்னா சைட்ஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா? சைட்ஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள்னா இது வந்து 2 சைடு ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ இது ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள்க்கு வந்துருது. அந்த கேட்டகரிக்கு வந்துருது. அப்போ ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள்ல என்ன கண்டிஷன்? சைட்ஸ் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ ஏசிக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் B. பிசிக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் A. அப்போ ஏசிக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் என்ன? ஆங்கிள் B. பிசிக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் என்ன? ஆங்கிள் என்ன? ஆங்கிள் A. அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல். ஹென்ஸ் தி ப்ரூஃப். Next, seventh problem. Cot A equal to 7/8. Evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. இதில் A plus B into A minus B ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம். A square minus B square. இப்போ A plus B into A minus B, A square minus B square இப்போ 1 square minus sin square theta by 1 square minus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta equal to 1, which implies cos square theta equal to 1 minus sin square theta வா? அப்போ இந்த 1 minus cos square theta க்கு பதிலா 1 minus sin square theta க்கு பதிலா நான் cos square theta போடலாமா? அப்போ மேல உள்ளதுக்கு cos square theta. அதே மாதிரி 1 minus cos square theta வா? அப்போ sin square theta equal to 1 minus cos square theta வா வருமா? இந்த இதுலேருந்து இந்த 2 ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நான் 2 ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இது வந்து sin ஸ்கொயர் தீட்டாவா மாறும். cos தீட்டா பை sin தீட்டா, cot தீட்டா. இங்க cos ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது. இங்க sin ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது. இப்போ cot ஸ்கொயர் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு cot தீட்டா இஸ் 7/8 இப்போ cot ஸ்கொயர் தீட்டானா 7 ஸ்கொயர் பை 8 ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 49/64. இங்கே cot ஸ்கொயர் தீட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 49/64. Next, eighth problem. 3 cot theta equal to 4. அப்போ therefore cot theta equal to 4/3. That is equal to adjacent by opposite. இப்போ நம்ம hypotenuse கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Hypotenuse equal to root of opposite side square plus adjacent side square equal to root of 3 square plus 4 square equal to root 9 plus 16 equal to root 25 equal to 5. அப்போ adjacent side வந்து நமக்கு equal to 4, opposite side equal to 3,
ஹைபாட்னியூஸ் ஈக்குவல் டு 5. இப்போ tan A, cos A எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். sin A கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். sin A ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னியூஸ். இப்போ 3/5. cos A ஈக்குவல் டு adjacent by hypotenuse. அப்போ 4/5. tan A equal to opposite side by adjacent side. That is equal to 3/4. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to tan A என்ன 3/4 அப்போ 1 minus 9/60 by 1 plus 9/60 equal to 16 minus 9 7/16 by 25/16. That is equal to 7/16 into 16/25. That is equal to 7/25. இது LHS. நெக்ஸ்ட் RHS வந்து 7/25 நமக்கு கிடைக்கணும். செக் பண்ணலாம் வருதான்னு. ஓ RHS implies இப்போ cos ஸ்கொயர் A minus sin ஸ்கொயர் A equal to cos A வந்து 4/5 அப்போ 16/25 cos ஸ்கொயர்னால minus sin A is 3/5 இப்போ sin ஸ்கொயர்னா 9/25 equal to 7/25. இப்போ RHS 7/25 வருது. Therefore LHS equal to RHS. Next 9th problem. In triangle ABC, right angled at B. If tan A equal to 1/√3, find the value of first one sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. ரைட் ஆங்கிள் அட் பி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பி இது ஏ இது சி. இப்போ tan A ஈக்குவல் டு 1/√3 ஓ ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு. ஆப்போசிட் சைடு வந்து இது 1. டேனுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இது, அட்ஜசன்ட் சைடு இது. அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹைபாட்னியூஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ ஆப்போசிட் சைடு வந்து equal to opposite side square plus adjacent side square root of square equal to hypotenuse square, which implies root of 1 plus √3, 1 square plus √3 the whole square equal to 1 plus 3 equal to √4 equal to 2. இப்போ hypotenuse equal to 2. இப்போ இதுல ஆப்போசிட் சைடு ஃபிக்ஸடா நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா cos C இருக்குது, sin C இருக்குது, sin C இருக்குது, sin A இருக்குது, sin C இருக்குது. அப்ப இந்த ஆங்கிள பேஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடு இது இருக்கும். இந்த ஆங்கிள பேஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடு இது இருக்கும். அதனால நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் அப்படியே எழுதிக்கலாம். இப்போ sin A பேஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடு எதுன்னு பார்க்கலாம். sin A பேஸ் பண்ணோம்னா ஆப்போசிட் சைடு BC by hypotenuse AC equal to BC by AC 1/2. இப்போ C பேஸ் பண்ணி sin C அடுத்து sin C கால்குலேட் பண்ண போறோம். sin C equal to இதை பேஸ் பண்ணி எடுப்போம். C பேஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடு AB வந்துரும். இப்போ AB by AC equal to அப்போ √3/2. நெக்ஸ்ட் cos A. cos Aல adjacent சைடு AB வருது. ஹைபாட்னியூஸ் மாறாது இல்லையா? √3/2. cos Cக்கு adjacent சைடு BC வருது. BC by AC அப்போ 1/2 மாறி வருதா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுக்கலாம். sin A into cos C plus cos A into sin C equal to sin A into cos C இப்போ 1/2 into 1/2 plus cos A into sin C √3/2 into √3/2 equal to நீங்க இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 1/2 into 1/2 இருக்குது 1 அப்படின்னு போடுவீங்க. போடக்கூடாது. ப்ளஸ்ல தான் 1 வரும். 1/4 plus 3/4 equal to 4/4 equal to 1.
Second one, cos A into cos C plus minus sin A into sin C equal to cos A. இது ரெண்டையும் இது பண்ணா அப்ப √3/4 cos A into cos C தானே √3/4 sin A into sin C √3/4 minus equal to 0. The answer. Next, in triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. இப்போ ரைட் ஆங்கிள் அட் Q கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது Q. PQR. PQ equal to 5 centimeter. Given PR plus QR equal to 25. இப்போ நமக்கு வந்து PR தெரியாது, QR தெரியாது இல்லையா? ஆனா PR plus QR equal to 25ன்னு குடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு QR கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த பேஸ் கண்டுபிடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைபாட்னியூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த இது குடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். இது ஹைபாட்னியூஸ் தியரம் பை பித்தாகரஸ் தியரம் பை பித்தாகரஸ் தியரம் பை யூசிங் பித்தாகரஸ் தியரம். அப்போ பித்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா PR ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு PQ ஸ்கொயர் பிளஸ் QR ஸ்கொயர். இப்போ நமக்கு இந்த பேஸ் வேணுமா? அப்ப QRஐ கண்டுபிடிச்சுட்டு தான் நம்ம PR கண்டுபிடிக்க போறோம் ஹைபாட்னியூஸ். அப்ப QR கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, PR இருக்குல்ல, PRஐ வந்து இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் QRஆ மாத்த போறோம். அப்போ இந்த PRக்கு பதிலா இந்த வேல்யூவ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஏன்னா எனக்கு QR வேணும். அதனால. அப்போ PRக்கு பதிலா 25 minus QR the whole square equal to PQ square வேல்யூ குடுத்துருக்காங்க. அப்ப 25 plus QR square. அப்ப A minus B the whole square ஆ? அப்ப A minus B the whole square equal to A square minus 2 into AB plus B square. இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போறோம். 25 the whole square 625. 25 into 2 into QR 50 minus 2 into A into அப்ப 2 into A 2 into 25 50 into QR plus QR square equal to 25 plus QR square. இந்த QR square இந்த QR square cancel ஆயிடும். 625 இந்த சைடு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா minus 50 QR equal to minusல வருமா? இப்போ minus 625 இந்த 25 சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா minus 600. இப்போ ஒரு 0 இந்த 0வ அடிச்சிடலாம். அப்போ QR equal to 12. எப்படின்னா 60/5 equal to 12. இப்போ Q equal to 12. Q equal to 12 வந்தாச்சு. சாரி QR equal to 12. இப்போ போட்டுடலாமா இங்கே QR equal to 12. இப்போ இது ரெண்டும் கிடைச்சிருச்சா? இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? PR plus QR equal to 25. Therefore, PR equal to 25 minus QR equal to 25 minus 12 equal to 13. இப்போ வந்து என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க? sin P, cos P, tan P. இப்போ sin P equal to இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் QR by PR. PR ஓட வேல்யூ என்ன? 13. இப்போ QR equal to 12. PR is 13. அடுத்து cos P கண்டுபிடிக்க போறோம். cos B equal to adjacent side PQ by R. PQ வந்து 5. PR is 13. Next tan P. Tan P is opposite side by adjacent side. Opposite side tan P க்கு opposite 12. 12/5. The answer. Next is state whether the following are true or false. Justify your answer. The value of tan A is always less than 1. இப்போ tan theta ஓட வேல்யூ எப்பயுமே எப்படி வரும் அப்படின்னா less than 1ஆ வராது.
1 விட அதிகமா தான் வரும். ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி வர போகும். டான் 90 டிகிரி அது ஃபர்தரா நீங்க பார்ப்பீங்க. ஸோ டான் தீட்டா பொறுத்தளவுல கிரேட்டர் தென் 1 வரும். லெஸ் தென் 1 வராது. ஸோ அதனால இது வந்து ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் சீக்கன்ட் ஏ ஈக்குவல் டூ 12/5 ஃபார் சம் வேல்யூ ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ. இப்போ சீக்கன்ட் ஏ எடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைபாட்னியூஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அட்ஜசன்ட் சைடு இருக்கும் இல்லையா? ஹைபாட்னியூஸ் எப்பயுமே அட்ஜசன்ட் சைட விட அதிகமா இருக்கும். அதனால இது ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் காஸ் ஏ இஸ் த அப்ரிவியேஷன் யூஸ்டு ஃபார் த கொசிகேண்ட். கொசிகேண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் இல்லையா? சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் கொசிகேண்ட். ஆர் கொசிகேனோட ரெசிப்ரோக்கல் சைனு. காசுக்கும் சைனுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல. அதனால ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் காட் ஏ இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ஏ. அப்படி எழுதவே முடியாது நம்ம. ஃபால்ஸ். சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டூ 4/3 ஃபார் சம் ஆங்கிள் தீட்டா. எப்பயுமே ஹைபாட்னியூஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். இது 3/4 குடுத்திருந்தாங்கன்னா கரெக்ட். இந்த இடத்துல. சப்போஸ் இது கொசிகன் தீட்டாவா இருந்ததுன்னா கரெக்ட். அதனால மேல உள்ளது எப்பயுமே வந்து டினாமினேட்டர விட கம்மியா தான் இருக்கும் சைன் தீட்டால. அதனால ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்ட் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க் யூ.